کہ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ملک کی بہتری کے لیے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر معاشی معاہدہ کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں آنے والا وقت اچھی نوید لے کر آئے گا، ملک میں سیاست بھی ہوگی اور الیکشن بھی ہوں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خورشید۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اندرون لاہور میں آتش زدگی کے واقعہ میں جان گنوانے والے 10 افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے مرحومین کی مغفرت اور لواحقین کے صبر و جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم نے مشکل ترین حالات دیکھے۔ IMF سے مذاکرات حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ آنے والا وقت اچھی نوید لے کر آئے گا، ملک میں سیاست بھی ہوگی اور الیکشن بھی ہوں گے۔ اس حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دوبارہ سے IMF کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور دوبارہ سے جو ہے اعتماد سازی ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے اچھی خبر کی نوید لے کے آئے گا۔ لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ جس شخص نے جھوٹے مقدمے بنائے وہ شخص کہاں ہے؟ ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور ایک نیا معاشی معاہدہ کریں۔ اللہ کا قانون ہے کہ جس شخص نے جھوٹے مقدمے بنائے وہ شہزاد اکبر کہاں گیا جو 10 والیوم لے کر 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتا تھا؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوام کو، میں آج یہ کہتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ جس شخص نے یہ جھوٹے مقدمات بنائے آج وہ شخص توشہ خانہ کا حساب نہیں دے سکتا۔ حمزہ شہباز نے آتش زدگی کے واقعے میں کسی بھی ادارے کی غفلت کی صورت میں تحقیقات کروانے کا بھی اعلان کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کارکن جیلوں اور لیڈر ایئر کنڈیشن کمروں میں ہیں۔ PTI چیئرمین لیڈر ہیں تو عدالت میں جا کر کہیں کہ 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار میں ہوں اور کارکنوں کو بچائیں۔ عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ گورنمنٹ دیال سنگھ کالج میں اتحاد و یکجہتی میں نوجوانوں کے کردار پر خصوصی سیمینار۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ لیگی رہنما نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ نوجوان دیکھیں کہ کس وزیر اعظم کے دور میں زیادہ ترقی ہوئی۔ ہم نے نوجوانوں کو ڈنڈے نہیں تھمائے بلکہ لیپ ٹاپ دیے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی قیادت تھی جس نے اس ملک کو اچھے نوجوانوں کو اچھے موقع دیے، اسکالرشپس دیں، کالجز دیے، یونیورسٹیز دیں، لیپ ٹاپس دیے، یوتھ کے لیے اچھے پروگرامز چلائے۔ لیپ ٹاپ دیے گئے، ڈنڈے نہیں دیے گئے۔ محسن شاہ نواز رانجھا نے مزید کہا کہ آج ملٹری کورٹس میں جن پر مقدمات چل رہے ہیں ان کا ذمہ دار ایک ہی شخص ہے۔ اگر وہ لیڈر ہے تو عدالت میں آ کر ذمہ داری تسلیم کرے۔ عام کارکن جیل بھگت رہے ہیں اور لیڈر AC والے کمروں میں بیٹھے ہیں۔ وہ جو غریبوں کے بچے 200-400 طالب علم جس کو ایک لیڈر نے کہا کہ ڈنڈے پکڑو، سڑکوں پہ چڑھو اور تنصیبات توڑ دو، آگ لگا دو، جلا دو، آج وہ سارے بچے سزائیں بھگت رہے ہیں اور ان کے لیڈرز آج بھی ایئر کنڈیشن گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، لیکن مقدمے کون فیس کر رہے ہیں؟ وہ بچے، وہ نوجوان جن کو اکسا کے سڑکوں پہ بھیجا گیا تھا۔ لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کا کہنا تھا کہ نوجوان ایسا لیڈر تلاش کریں جو تقسیم کرنے کے بجائے سب کو اکٹھا کریں۔ نون لیگ ٹیچر ونگ کے کوارڈینیٹر محمد مزمل، DPI کالجز اور ڈائریکٹر کالجز نے بھی سیمینار سے خطاب کیا۔ کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کہتے ہیں کہ IMF معاہدے کا مقصد ملک کو مزید قرض دلانا نہیں بلکہ ڈیفالٹ سے بچانا ہے۔ IMF کی وجہ سے دیگر مالیاتی ادارے بھی تعاون کریں گے۔ اس ڈیل نے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کی خواہشات پر پانی پھیر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاطف پرویز۔ نجی ہوٹل میں سیاحت کے حوالے سے خصوصی تقریب، مہمان خصوصی گورنر پنجاب تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ماحول اور موسم منفرد ہیں۔ سیاحت ملک کے لیے اثاثہ ہے۔ سیاحت کے لیے سب سے زیادہ کام نواز شریف کے دور میں ہوا۔ گزشتہ 4 سال میں ملک پر قرضوں کا بوجھ بڑھایا گیا۔ IMF سے قرض لیا مگر شرائط پوری نہیں کی گئیں۔ 9 مئی کے واقعات قومی شرمندگی کا باعث ہیں۔ حملہ ہمارے ہی بھائی مگر ان کو گمراہ کیا گیا۔ کوئی بھی ملک اپنے شہیدوں کی بے توقیری کا نہیں سوچ سکتا، لیکن کیا کریں، یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں اور ہماری فیملیز ہیں جن کے ذہن نفرتوں سے اس قدر بھر دیے گئے تھے کہ وہ اپنے شاید آپے سے باہر ہو گئے۔ ان کو پتہ نہیں رہا کہ ریڈ لائن کہاں پہ اور کس کو کیسے عبور کرنا ہے۔
गवर्नर पंजाब का कहना था कि वजीर आजम ने मुल्क को फूड बास्केट बनाने के लिए बड़े मंसूबे का आगाज किया है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी मुल्क की जरूरत है, इसके लिए तमाम जमातों को दावत दी गई है। हमें अपने ऊपर यकीन करते हुए अच्छी पॉलिसीज़, और देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई भी शख्स, कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी पार्टी, कोई भी इंसान परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हम इंसानों के अंदर टू एयर इज़ ह्यूमन, हम सब इंसान हैं। तो ये हमने ज़रूर बहस करनी चाहिए कि आज ये बेहतर है या ये बेहतर है, उसके साथ चलना चाहिए। गवर्नर बलीगुर रहमान का मजीद कहना था कि 2013 के बाद पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, मगर गुज़श्ता 4 साल में ये 47वें नंबर पर आ गया। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने हकूक़ के लिए लड़ने और खून बहाने को जिहाद करार दे दिया। कहते हैं मुल्क के लिए कुर्बानी हमेशा गरीबों ने दी। हुकूमत ने अगर डंडे के जोर पर मुजाहरा ख़त्म करवाने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमिन के धरने से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को खुशहाल रखने में मजदूर तबके का किरदार बहुत ज्यादा है। मुल्क पर जब भी कोई मुश्किल आती है, बड़े लोग भाग जाते हैं, गरीब कुर्बानी देते हैं। कोरोना वायरस हो या फिर कर्ज उतारो, मुल्क संवारो का मुतालिबा, गरीब माओं और बेटियों ने कुर्बानियाँ दी। कल किसी ने मुल्क पर हमला किया तो गरीब लोग ही सरहदों पर लड़ेंगे। पंजाब के मुलाजिमीन, इन्होंने इस मुल्क को संभाला दिया। आप मुल्क की इज्जत है, आप मुल्क की शान है, आप मुल्क का असल पासबान है, आप इस मुल्क के चौकीदार है। सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान मकरूज मुल्क है, लेकिन अशराफिया मराद हासिल करते हैं। हमारी माएँ बहनें जुल्म और जबर की वजह से अपने घरों और बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को इनकी दादरसी करनी चाहिए। मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहता हूँ, मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पूछना चाहता हूं कि आप दोनों को शर्म नहीं आती है कि इन माओ बहनों और बेटियों के हाल पुरसी करे? आप लोगों के दिल में कोई एहसास नहीं है कि आकर इन बच्चों का पूछे? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मजीद कहना था कि पंजाब हर लिहाज से अमीर सूबा है। अगर बलोचिस्तान, केपी और सिंध ने मुलाजमिन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया तो पंजाब क्यों नहीं कर रहा? हमारी लीगल टीम मुजाहिरीन के साथ है, इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़। अंदरून भाटी गेट में घर में आते जदगी का दिल खराश वाक़या, जहाँ 10 अफराद की मयानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। मैयतों के लिए कफन और ताबूत मुहैया कर दिए गए हैं। मयानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मयानी साहब जनाज़गाह में, और जो गुज़श्ता रात एक दिल खराश वाक़या पेश आया जिसमें एक ही ख़ानदान के 10 शहरी जो हैं वो जुलूस कर जहाँ बहक हो गए। उनके जो जनाजे हैं वो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो मयानी साहब कब्रिस्तान की जो जनाज़गाह है उसमें पहुँचा दिए गए हैं। जबकि उनका जो एक भाई है बचने वाला, वो दुबई में मुकीम था। जब कहा यह जा रहा है कि वो दुबई से सीधा जनाज़गाह ही पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो जनाजे को अदा किया जाएगा। इसमें जो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी जो है वो जनाजे में शरीक होंगे। जबकि दूसरी अहम शख्सियात जो हैं वो घर का दौरा कर चुकी हैं, और इस चीज़ का बाकायदा ऐलान हो चुका है कि अगर ये मामला जो है किसी भी किस्म के इदारे की गफलत है तो उसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। जबकि जो जाँ बहक होने वाले हैं उसमें 6 बच्चे और 3 औरतें और 1 मर्द शामिल है। और ये ज़हीरुद्दीन का घर है जो मालिक हैं, जिसमें सिर्फ वही बचे हैं, और बाकी तमाम जो घर की फैमिली है वो सारी झुलस कर जो है वो जाँ बहक हो गई है। जबकि सिर्फ एक भाई जो हैं वो दुबई में मुकीम है, जो वो बचे हैं। 12 अफराद की फैमिली में से सिर्फ 2 अफराद जो हैं वो पीछे बचे हैं, बाकी जो 10 हैं वो झुलस कर जाँ बहक। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। शहर से तजावुज़ात का मसला हल ना हो सका। गढ़ी शाहू मेन बाजार में भी फलों और सब्जियों के स्टॉल की शक्ल में तजावुज़ात लग गईं। दिन ब दिन बढ़ती तजावुज़ात से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी है। राहगीरों को पैदल गुजरने में भी दुश्वारी का सामना है। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी, लाहौर शहर के जिस मर्जी बाजार का आप दौरा कर लें, आपको तजावुज़ात सरगर्म नजर आएंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ी शाहू बाजार में, जहाँ पे
پھلوں اور سبزیوں کی ریڑھیوں کی شکل میں تجاوزات لگ چکی ہیں، جس کا خمیازہ جو ہے وہ عام عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہر دکان کے باہر تقریباً جو ہے وہ فروٹ، سبزیوں اور دیگر اشیاء کی ریڑھیاں دکھائی دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ٹریفک بھی پھنستی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، لیکن ہر آپریشن وقتی نوعیت کا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپریشن ختم ہوتا ہے تو اگلے دن سے پھر سے جو ہے وہ تجاوزات سرگرم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ نہ تو پولیس اس حوالے سے کچھ کرتی دکھائی دیتی ہے، نہ ہی ضلع انتظامیہ کے جو ریگولیشن انسپیکٹرز ہیں وہ اس حوالے سے کچھ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار کے باعث نہ صرف ٹریفک متاثر ہوتی ہے، بلکہ پیدل چلنے والے راہگیر جو ہیں ان کو بھی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ کنجسٹڈ ایریا جو ہے وہ مزید کنجسٹڈ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تجاوزات ہو جانے کے باعث شہری یہ بھی کہتے ہیں کہ دکان والے بھی جو ہیں وہ ان ریڑھیوں سے معمولی یا زیادہ پیسے وصول کر کے ان کو ریڑھیاں لگانے کی اجازت دیتے ہیں، اور دکانوں کے باہر جو ہے وہ تجاوزات لگواتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر بازار کے اندر تجاوزات سرگرم نظر آتی ہیں۔ جی شکریہ شاہزیب۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد 402 یونین کونسلز پر مشتمل لاہور کا نیا نقشہ تیار ہو چکا ہے۔ شہر کی 402 یونین کونسلز میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا محکمہ بلدیات کو تیاریاں مکمل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے نقشے میں 128 نئی یونین کونسلز شامل کی گئی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات، لاہور کی 402 یونین کونسلز میں الیکشن ہوں گے۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد 402 یونین کونسلز پر مشتمل لاہور کا نیا نقشہ تیار۔ الیکشن کمیشن نے محکمہ بلدیات کو بلدیاتی الیکشن بارے تیاریاں مکمل کرنے کے احکامات دے دیے۔ شہر کے نئے نقشے میں 128 نئی یونین کونسلز شامل کی گئی ہیں۔ نقشے کے مطابق لاہور یونین کونسلز کے اعتبار سے ملک کا سب سے بڑا شہر بن گیا ہے۔ لاہور کا نیا نقشہ 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ پرانے نقشے میں 274 جبکہ نئے نقشے میں 402 یونین کونسلز ہیں۔ نئے نقشے کے مطابق تحصیل سٹی 146 یونین کونسلز پر مشتمل ہے۔ یونین کونسل نمبر 147 سے 238 تحصیل شالیمار میں ہیں۔ تحصیل کینٹ یونین کونسل نمبر 239 سے 260 پر مشتمل ہے۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن میں یونین کونسل نمبر 261 سے 368 موجود ہیں۔ تحصیل رائیونڈ یونین کونسل نمبر 369 سے 402 پر مشتمل ہے۔ نیا نقشہ الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ نئے نقشے کی منظوری کے لیے گزٹ نوٹیفکیشن کی سمری تیار کر لی گئی ہے۔ سمری کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں بھجوائی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ شہر میں 3000 غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف ہوا ہے۔ سرکاری رپورٹ میں اعداد و شمار میں ہیرا پھیری سامنے آئی ہے۔ صرف 445 بغیر نقشہ کمرشل اور رہائشی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی۔ بلدیہ عثمہ لاہور کے خزانے کو نقشہ فیسوں کی مد میں 25 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پلاننگ ونگ کی آڈٹ رپورٹ محکمہ بلدیات کو بھجوا دی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور شہر میں 3000 غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف۔ کئی شادی ہال، فارم ہاؤسز اور مہمان خانے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کو بھی بریک لگ گئی۔ شعبہ پلاننگ کی رپورٹ میں 445 غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی۔ داتا گنج بخش زون میں 65، سمن آباد زون میں 65 اور علامہ اقبال زون میں 28 غیر قانونی کمرشل اور رہائشی تعمیرات ہوئیں۔ نشتر زون میں 69، گلبرگ میں 13 جبکہ شالامار میں 47 غیر قانونی تعمیرات کی گئیں۔ عزیز بھٹی زون میں 51، واہگہ زون میں 50 اور راوی زون میں 57 تعمیرات کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ 442 غیر قانونی عمارتوں کو نوٹس جاری کیے گئے۔ 55 عمارتوں کو سربا مہر جبکہ 78 عمارتوں کے صرف بالائی حصے کو مسمار کیا گیا۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد کا کہنا ہے کہ غیر قانونی عمارتوں کے خلاف مقامی حکومتیں ایکشن لیں۔ اورنج ٹرین فعال ہونے کے بعد اربوں روپے کی سبسڈی ہضم کر لی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے حکم پر اورنج ٹرین کو سولر پر منتقل کرنے کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ سالانہ 1 ارب 90 کروڑ روپے کی بچت اور 2 ارب روپے سبسڈی کم ہو گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ شہر لاہور میں ٹرانسپورٹ کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین پروجیکٹ میٹرو اورنج لائن ٹرین منصوبے کو آپریشنل رکھنا حکومت کے لیے درد سر بن گیا۔ میٹرو اورنج لائن ٹرین پنجاب حکومت کے خزانے کے لیے سفید ہاتھی بن گئی۔ گزشتہ مالی سال میں اربوں روپے کی سبسڈی اورنج ٹرین ہضم کر گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے بچت پالیسی تیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میٹرو اورنج لائن ٹرین کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے سولر پر منتقل کرنے کے لیے ابتدائی فیزیبلٹی
फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। ओरिएंट ट्रेन के डिपो, स्टैम्बलिंग यार्ड और स्टेशन पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर एनर्जी के लिए स्टैम्बलिंग यार्ड और ओरिएंट ट्रेन डिपो पर ग्रिड स्टेशन बनाए जाएंगे। ओरिएंट ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने से सालाना 1 अरब 90 करोड़ रुपए बिजली के बिलों की मद में बचत होगी। ओरिएंट ट्रेन की सालाना सब्सिडी में 2 अरब रुपए की कमी होगी। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ओरिएंट ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए पंजाब कैबिनेट से मंजूरी लेगी। सोलर सिस्टम लगाने के लिए आलमी फर्मों से भी टेंडर मांगे जाएंगे। सोलर मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू करने की भी तजवीज दी गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 10 साल में कंपनी को तखमीना लागत वापस की जाएगी। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने वर्किंग पेपर पंजाब कैबिनेट को इरसाल कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर के 7 लाख वाटर कनेक्शंस पर मीटर्स की तनसीबात का मामला है। वाटर मीटर्स की तनसीबात में वासा इंतजामिया तारीख पर तारीख देने लगी। MD वासा ने लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए पंजाब हुकूमत से मदद मांग ली है। पाकिस्तान में पहली बार शुरू होने वाला वाटर मीटर्स का मंसूबा इल्तवा का शिकार। वाटर मीटर्स की तनसीब के लिए वज़ा करदा टाइमलाइन पर ताहाल अमल न हो सका। मंसूबे को फाइनेंशियल क्लोज करने के लिए वज़ा करदा डेडलाइन अगस्त 2022 थी। वासा हुकाम ने निजी कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए 3 माह का वक्त दिया। नवंबर 2022 में निजी कंपनी की जानिब से फैक्ट्री लगाकर 25 फरवरी 2023 तक वाटर मीटर्स की प्रोडक्शन मुकम्मल की जाना थी। डॉलर्स महंगा होने की वजह से मेगा प्रोजेक्ट मुतासिर होने लगा। शहर लाहौर में 7 लाख वाटर मीटर्स लगाने के मंसूबे में बड़ी रुकावट का सामना। वाटर मीटर्स बनाने के लिए मटेरियल दरामद करने में मुश्किलात, दरामदात पर पाबंदी और लेटर ऑफ क्रेडिट न मिलने पर वाटर मीटर्स मंसूबे में मसाइल जन्म लेने लगे। स्टेट बैंक ने ताहाल निजी कंपनी को LC खोलने की इजाजत न दी। वाटर मीटर्स के लिए दरामदात न होने से मंसूबा आगे न बढ़ सका। वासा इंतजामिया ने अब पंजाब हुकूमत को LC खुलवाने के लिए बाज़ाबिता दरखास्त दे दी है। MD वासा ने वाटर मीटर से मुतालिक मरासला चेयरमैन PND को इरसाल कर दिया। मरासले में इस्तदा की गई है कि स्टेट बैंक LC खोले ताकि दरामदात की जा सके। जौहर टाउन के सीवरेज लाइन पर शगाफ पड़ने का ये मामला है। 5 दिन गुजरने के बावजूद भी शगाफ की मरम्मत और बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। ये रिपोर्ट देखिए। जौहर टाउन शादीवाल चौक के करीब 2 शिगाफ पड़ने का मामला। 7 जुलाई की रात शौकत खानम हॉस्पिटल के करीब सीवरेज लाइन टूटने से शिगाफ पड़ा। 5 रोज गुजरने के बावजूद शिगाफ की मुरम्मत के बाद बहाली का काम न हो सका। गुज़श्ता 5 रोज से मरकजी शाहराह को ट्रैफिक के लिए जुज़वी बंद रखा गया। वासा और LDA की शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से मुबैना तौर पर तामीराती काम में सुस्त रही। वासा इंतजामिया ने सीवरेज लाइन की मुरम्मत का काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया। दिन के औकात में भी ठेकेदार की जानिब से काम नहीं किया जा रहा। LDA ने शिगाफ की मुरम्मत करने में इंजीनियरिंग कवानीन भी पामाल कर दिए। शगाफ की मुरम्मत के लिए मंगवाया गया मटेरियल बरलबे सड़क ही फेंक दिया गया। तामीराती साइट पर किसी भी तरह के कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। सड़क की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की टेस्टिंग भी नहीं करवाई गई। ज़राए के मुताबिक गैर मियारी और नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करके इसको ज़मीन में दफन कर दिया गया। मरकजी सड़क न बनने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। कैमरा टीम के साथ सैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LDA 1 विंडो सेल की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मज़ीद अहम इक़दाम। पहली बार LDA 1 विंडो सेल की सेकंड शिफ्ट का आगाज़ कर दिया गया है। 1 विंडो सेल के औकात कार सुबह 9 से रात 9 बजे तक कर दिए गए हैं। शहरी अब 1 विंडो सेल में रात 9 बजे तक LDA से मुतल्लिका सर्विसेज हासिल कर सकेंगे। एडिशनल DG हाउसिंग को 1 विंडो सेल से मुतल्लिका अमूर और अफसरों की कारकर्दगी को मॉनिटर करने की हिदायत की गई है। कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए दोनों शिफ्टों में अलग अलग डायरेक्टर ऑपरेशंस तैनात कर दिए गए हैं। मजीद अमला भी तैनात किया जाएगा। 1 विंडो सेल में पहली बार डायरेक्टर 1 विंडो ऑपरेशंस 2 तैनात करके असदुल्ला चीमा को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई, जबकि DG LTA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर डायरेक्टर एडमिन ने ऑर्डर जारी कर दिए। निगरान सूबाई वज़रा बिलाल अफजल और आमिर मीर का लाहौर चिड़ियाघर का अचानक दौरा किया गया है। बिलाल अफजल कहते हैं कि चिड़ियाघर में सिर्फ उतने ही जानवर रखे जाएं जिनकी बेहतरीन देखभाल हो सके। इजाफी जानवरों का निजी सेक्टर से तबादला करके जोड़े मुकम्मल किए जाएं। निगरान सूबाई वज़रा बिलाल अफजल और आमिर मीर का लाहौर चिड़ियाघर का अचानक दौरा। चिड़ियाघर में दस्तयाब सहूलतों और मसाइल का जायजा लिया। चिड़ियाघर में वाक़े फूड पॉइंट्स का भी मुआयना किया। सूबाई वज़रा ने तमाम जानवरों के पिंजरों का दौरा किया और जानवरों को दी जाने वाली खुराक का मेयार भी चेक किया। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी चिड़ियाघरों को आलमी मेयार पर ले जाना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल चिड़ियाघर को आलमी मेयार का बनाएंगे। अवाम की आगाही के लिए मीडिया पर चिड़ियाघर की मौसर तशहीर की जाए। निगरान सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल का कहना था कि मेयारी चिड़ियाघरों की फराहमी हमारे बच्चों का हक है। इजाफी जानवरों का निजी सेक्टर से तबादला करके जोड़े मुकम्मल किए जाएं। चिड़ियाघर के अंदर इतने मेयारी खाने दें कि लोग बाहर से खाना खाने आएं। डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर अजीम जफर और डिप्टी डायरेक्टर किरण सलीम ने ब्रीफिंग भी दी।